कश्मीर विच सिख बच्चियां नाल वापरियां घटनावां हुण ਉਹ ट्रैप जापदियां ਹਨ जिस विच सिख ते मुसलमान अणभोल ही फस गए हैं। ऑल ऑफ ए सडन फेक आईडीज ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਨੇ बीजेपी एंड कंपनी वाले ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਈਡੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਨੇਮਸ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੂਆਂਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਵੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ 47 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। Doval planned trap against Sikhs and Muslims. No one is allowed to gather in Kashmir, which is under central rule now. Only BJP, SAD, DSGMC, SGPC cadres from Delhi were allowed to gather in Kashmir. Afghanistan ਚ ਸਿੱਖ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਔਰ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਔਰ ਐਂਟੀ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੂਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स हुण आपां अपने प्रोग्राम नूं होर अगे वधाउने अज दी दूसरे अहम इशू दे नाल दे विच आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं कि कश्मीर विच सिख बच्चियां नाल वापरियां घटनावां हुण ਉਹ ट्रैप जापदियां हन जिस विच सिख ते मुसलमान अणभोल ही फस गए हैं। हर फ्रंट तो फेल होई मोदी सरकार नूं इस घिनौने हथ कंडे राहीं बचाउण दा आर जिहड़ा शैतानी दिमाग अजीत डोवल दी कारस्तानी लगता है। ये कहना है साडी अमनजोत भैन जी का। सो उन्हां दी ईमेल साडे कोल आई है। सो उस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसे तरह बने रहना। देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की विचार ने? देखो अजे भी सोशल मीडिया दे उत्ते कश्मीर दीयां घटनावां नूं लै के जिन्हां नूं आउट ऑफ प्रपोर्शन बिलो कीता गया, जिस बारे गलत जानकारी मुहैया करवाई गई, जिस दे बल्दी दे उत्ते तेल पाउण दा काम दिल्ली तो गया मनजिंदर सिंह सिरसा और उस दी जुंडली ने जिन्हां दे विच पगड़ीधारी RSS दे पेड एजेंट और इस गल दा ध्यान रहे मनजिंदर सिरसा सिटिंग BJP दा MLA है रजौरी गार्डन तो दिल्ली असैंबली च कहण नूं अकालियां ने पंजाब दे विच BJP नालों अपना नाता तोड़िया होया है, लेकिन की कारण है कि उसने रिज़ाइन नहीं किया उस अपनी सीट तो BJP नाल उहदे की संबंध ने वो तुसीं इस गल तो अंदाज़ा ला सकते हो कि किवें उहदी हर गल नूं हाइप दित्ती गई, उहदी हर स्टेटमेंट नूं सो कॉल्ड नैशनल मीडिया ने चलाया, उहनूं वड्डियां गैदरिंग्स करन दा, हालांकि अजे भी कोविड-19 दे जिहड़े ने रूल वो लागू ने, लेकिन उन्हें किवें श्रीनगर च जाके की कीता, बाद च किवें कीता और हालां एफर्ट जिन्हां होर सज्जणा ने कीता और वाइडर कम्यूनिटी जिहड़ी मुसलमानां दी श्रीनगर च है वो पूरी तरह सिखां दे नाल कोऑपरेटिव सी और उसी एल्डर्स दे जिहड़े सी उहदे थल्ले वो बच्ची नूं जिहड़ा है वो सेफली जिहड़ा है वो लिआंदा गया। लेकिन वो अजे प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहे सी और मनजिंदर सिरसा उस लड़की नूं लैके जिसका आनंद कारज दिने गुरुद्वारे च होया वो दिल्ली आया और एयरपोर्ट तो लैके जिवें वो सारी ऑर्केस्ट्रेशन की ये अपने आप दे विच, क्योंकि कई बार तुहानूं थोड़े जे इनिशियल पीरीयड हुंदा है, हर कोई जज्बाती हुंदा है, जदों कौम दा कई बारी वकार जां दूसरे दी गल एकदम सुट्टी जाती है, लेकिन जदों तुसीं फिर हर घटना नूं अनफोल्ड हुंदा देखदे हो उत्थे जड़ियां संस्थावां ने उन्हां वल्लों एकदम एंटाई कन्वर्शन लॉ दी सपोर्ट और यूपी आदित्यनाथ और उन्हां दी तारीफ और तुहाडे हैशटैग बन जांदे ने हिंदूत्वी राइट विंगर्स दे और वो उन्होंने पूरा प्रमोट कर रहे हैं। फिर ऑल ऑफ ए सडन फेक आईडीज जिहड़े मार ने BJP एंड कंपनी वाले वो एकदम जिहड़ा वो मुसलमानां नूं गाली गलोच करना शुरू कर दिंदे ने सिख आईडीज सिख नेम्स वालियां आईडीज ते फिर बराबर दे उत्ते मुसलमान नावां वाली आईडीज तो सिखां दे खिलाफ जिहड़ा वो धुआंधार प्रचार शुरू हो जाता है तो फिर वो गल समझ आ जाती है कि इन द एंड इस सारे दा बेनीफिशियरी कौन है और हुण तां ये भी क्लीयर है कि भाई जो हैशटैग जिन्हां ने रन कीते बंदे कौन ने, अमन बाली जां एक दा कल भी मैं जिक्र कीता सी
ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਉਹੀ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਮਨ ਬਾਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਇਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਲੋ ਅਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਫੇਕ ਡੀਟੇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਟੇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਰ ਵੇ ਰਾਉਂਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਡੈਮੇਜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਵੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ 47 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੇਰ RSS ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਰਿਊਮਰਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੈਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬਾ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੈਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋ ਈਮੇਲ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲਿਊਏਬਲ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਰਿਸਰਚਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4-5 ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੋਕਸ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਟਰਬਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਲੀਗਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈਵ ਐਗ ਔਨ ਫੇਸ ਨਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਜੋ RSS ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫਰੰਟਮੈਨ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬੀਵੇਅਰ ਆਫ ਫੇਕ ਪੰਥਕ ਸਿੱਖਸ ਆਨਲਾਈਨ, UK ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖੀ, ਸਨਾਤਨ ਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤ UP ਸਿੱਖ ਵੂਮਨ ਕੇਸ ਆਲਸੋ ਫੇਕ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਨਵਰਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ, ਉਸ ਦਾ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ it seems cases of abduction, rape and conversion of Sikh women in UP is also fake. The woman who has now revealed she was pressurized by local Hindu outfits to falsify her statement that Muslims had abducted her and forced her to convert. और ये वायर ਜਿਹੜਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਔਰ ਈਵਨ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਬਾਹਰਲੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਡੋਵਲ ਪਲੈਨਡ ਟ੍ਰੈਪ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖਸ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮਸ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਰਨ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਡੀਪ
ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ RSS ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਟਕਰਾਅ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊ ਮਾਤਾ, ਗਊ ਵਿਜੀਲੈਂਟੇ ਗਰੁੱਪ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਲੋਗਨਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਇਹ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਵਾਣੀ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟਾਈ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਲਾਅ ਵੀ ਔਰ ਇੰਟਰ ਮੈਰਿਜ ਵੀ, ਇੰਟਰ ਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਯੋਗੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਇਆ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜੇ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਟਰੈਪ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। No one is allowed to gather in Kashmir, which is under central rule now. Only BJP, SAD, DSGMC, SGPC cadres from Delhi were allowed to gather in Kashmir. ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ। Some officials of BJP and one press advisor to Yogi Adityanath are among those who celebrated this Kashmir incident of bringing back women and marrying her off to a Sikh without divorcing her previous husband. ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਕਰਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਔਰ BJP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। This was impossible without central government and agencies giving approval to outsiders to gather in Kashmir and ਘਿਰਾਓ police stations and courts। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ। So called Sikh activists tweeting and bashing Muslims are also related to BJP, SAD and even run other divisive campaigns such as one over Chatka meat and halal meat. See their bio in tweets। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹੀ BJP ਔਰ RSS ਦਾ ਜਾਂ SAD ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਝਟਕਾ ਵਰਸਸ ਹਲਾਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੁਡੇ BJP ਵਰਕਰਸ ਆਲਸੋ ਅਟੈਕਡ ਫਾਰਮਰਸ ਐਟ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਬਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਬਿਜ਼ੀਅਰ ਡਿਬੇਟਿੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੈਰਿਜ ਕੇਸ। ਔਰ ਅੱਜ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਜੇ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਨਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਟੂ ਦਾ ਐਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਓ देयर हैज आल्सो बीन ए बॉम्ब ब्लास्ट ਨੀਅਰ ए सिख ਏਰੀਆ एट अफगानिस्तान। This is 100% Ajit Doval game with blessings of BJP, RSS to kill two birds with one stone, attack Sikhs and Muslims together and target Sikhs in sensitive areas like Kashmir and Afghanistan and use Sikhs as a bait to implement their own love jihad conversation and anti-intercaste marriage law in Kashmir। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਔਰ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਔਰ ਐਂਟੀ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੂਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ, DSGMC, SGPC and even many diaspora Sikhs, especially self-styled Twitter and Facebook activists, are easily being played by Doval and raw RSS gang this time। ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮਡ ਸਲਿੰਗਿੰਗ ਬਾਈ ਬੋਥ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਹਿੰਦੂ ਲਿਬਰਲਸ ਕਾਲਿੰਗ ਅਸ ਬਿਗਟਸ ਐਂਡ ਮਿਸੋਜਿਨਿਸਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਪਲੈਨਡ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀਅਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਬਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵਾਰਨ again against Aman Bali, who diaspora has adopted as voice of Panth. He is an Akali BJP stooge who has also posted casteist rants against Majbi Sikhs besides bashing women, Muslims, Hindus, Dalits. He is being given platform by all Sikh diaspora outlets, especially by ones in Canada. Please do not be fooled by his tweets on Sardar Kapoor Singh and Sant Pindrawale. He is very close to Sirsa and is followed by BJP IT cell. He is not what he seems to be. ਇਹ ਅਮਨ ਬਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ ਹੈ ਸਰਸੇ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ BJP ਸਟੂਜ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵਕਤਨ ਬਾ ਵਕਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਟ੍ਰੇਟਰ ਨਾ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਚੇਂਜਸ ਹਿਸ ਟੋਨ ਆਫਟਨ। ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਿਰਗਿਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗ। ਸਿੱਖ ਸ਼ੁੱਡ ਟ੍ਰੈਡ ਵਿਦ ਕੌਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਮੈਨ ਹੈਜ਼ ਸਿੰਗਲ-ਹੈਂਡedly turned focus from farmer protest to conversions and love jihad and is fighting with others ऑनलाइन ऑल डे कि भी इन्हें कल्ले नहीं इस किस्म का बदल दिता है भी फार्मर प्रोटेस्ट ते फोकस नहीं है, कश्मीर दियां घटनावां फिर लव जिहाद और दूसरे थे। ही ईवन फाल्सीफाइड डिटेल्स ऑफ एज एंड मेंटल स्टेटस ऑफ गर्ल एंड बॉय इन कश्मीर केस। ही हार्डली ट्वीटेड अबाउट गाजीपुर बॉर्डर टुडे वेयर BJP वर्कर्स अटैक्ड फार्मर्स, though initially he gained favor from Sikhs and global media attention reporting on farmer protests. He seems to have an agenda। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ BJP ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਹੈਂਡਲ ਸੱਚ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗਾਰਬ ਹੈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ RSS ਏਜੰਡਾ ਵਿਦ ਕੌਸ਼ਨ। ਔਰ ਐਲਡਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਿੱਖਸ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਐਂਡ ਰੇਨ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਸ who are helping play BJP game ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਇਨ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੱਥ ਪਾਉਣ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ BJP ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰਾਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਹਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਫੈਕਟਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਔਰ ਹਾਲਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ RSS ਔਰ ਜੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸੱਸਾ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਹਾਰਮਨੀ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਂਡ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਐਂਟਾਈ ਕਨਵਰਜਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦਾ ਅੰਡਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 47 ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਭਿੜੇ ਕਿਨੇ ਭਿੜਾਇਆ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੀਏ। ਹਰ ਗੱਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੱਥਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਚਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੀਲੀ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਇੰਧਨ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਨਾ ਬਣੀਏ ਕਿ ਹਰ ਮੈਚ ਦੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਭੜਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ ਲਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।